باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے میں جس بارے میں بات کروں گا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ دیا اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت سے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ، اس کے رسول کو ماننا چاہیے، پنجتن پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان سب کو، لیکن سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا، ہر آیت، یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہر صورت اور لفظی معنی، اور یہاں تک کہ ہم جو ہیں انسان وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوئی بھی ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور اس کا ورد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس سے کس قسم کی تکالیف ہم لوگوں کو ہو جائیں گی، لیکن ہم کہیں کی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں جس کا بھگتان جو ہے وہ ہمیں اپنی ازواجی زندگی میں یا گھریلو چیزوں میں یا گھر میں یا اہل و عیال میں یا خاندان میں بھگتنا پڑتا ہے۔ میرا آج کا جو ویڈیو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ کسی سے بھی سن کر یا کسی میسج کو دیکھ کر یا کسی شارٹ ویڈیو وغیرہ کو دیکھ کے جو ہم لوگ ورد کرنا شروع ہو جاتے ہیں وظائف کا، تو ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی اچھے علماء یا اچھے مولوی حضرات سے پوچھ نہ لیں، ان سے اجازت نہ لیں، تب تک آپ کوئی ایسا عمل شروع نہیں کریں۔ قرآن اور اس قرآن پاک کی جو بھی آیتیں ہیں بلا شبہ وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی، کچھ مکہ میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں نازل ہوئی، اور ہم لوگ جو ہیں اگر قرآن پاک کی آیتوں سے ہی عملیات کریں یا وظائف کریں تو ان کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جیسے فلانا کوئی کہہ دے کہ بھائی تم اس سے محبت کرتے ہو، یہ وظائف پڑھ لو، تو وہ بندہ یا وہ بندی تمہیں مل جائے گی، ایسا نہیں، یا تمہیں مالی امداد غیبی مدد سے حاصل ہو جائے گی، یہ والا وظیفہ کر لو، ایسا نہیں، یا پھر تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، یہ والا وظیفہ کر لو، ایسا نہیں۔ صرف ایک اللہ کو ماننے والا، اس سے دعا مانگنے والا، وسیلے آپ بنا سکتے ہو لیکن وہ بھی دعاؤں میں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ اللہ تو ان کے صدقے میں ہمیں دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے یا پیار ہے تو ہم اللہ پہ ہی سپرد کر دیتے ہیں اور اس پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حق میں یہ فلاں بندہ یا بندی بہتر ہے تو تم ہمیں اس کے لیے تکلیف کر، اس کو راضی کر۔ لیکن خود سے کبھی بھی
चिल्ले काटना, वज़ाइफ पढ़ना, ये बात तो गलत है। आगे तफसील में आप लोगों को बता देता हूँ, कुरान और हदीस से जो भी रिलेटेड है। जब मेरे बंदे, अल्लाह ताला फरमा रहा है, आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब ही हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है बस इन्हें चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मतलब भटके नहीं, किसी और की बातों में भटके नहीं। जैसे हम लोग भटक जाते हैं, किसी की कोई भी बात कहता है, हम लोग भटक जाते हैं, तो भटके नहीं। एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह पे ईमान लाना है, उसके रसूल पे ईमान लाना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ खुद ब खुद कबूल होगी, हर चीज़ में आसानियाँ पैदा होंगी। अब आगे चलते हैं। अरबी इस्तिलाह वजीफे के लफ्ज़ी मायने हैं मुलाजिमत करना, काम पर रखना, तनख्वाह पर रखना। जैसा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नवाइदा बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए वजीफ़ा शुरू किया, लेकिन किसी वजह से उर्दू ज़बान में वजीफ़े की इस्तिलाह से मुराद कुछ आयात या फ़िक्रे हैं जो अल्लाह की तरफ से किसी ख़ास फजल के रसूल के लिए ज़िंदगी की मखसूस तादाद के साथ करते हैं। अल्लाह से ख्वाहिशात की तकमील की उम्मीद और ख्वाहिश खुद ईजाद करदा वजीफ़े कई सालों से पूरे एशिया बरसगीर में राइज है। शादी, पैसा, नौकरी, घर, ख़ानदान, मामला, औलाद और ज़ाती ख्वाहिश वगैरह का वजीफ़ा। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको स्टार्ट में ही बता दिया था अपने वीडियो में, तो वही सारी चीज़ें इसमें आ गई। अगर हम वजीफ़े से सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी जद्दोजहद ना की होती, लेकिन आपने जद्दोजहद की और अल्लाह से दुआ की और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी परेशानियों के हल के लिए वजीफ़े का सहारा नहीं लिया। अब इतनी बड़ी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह ताला के महबूब, और अल्लाह ताला कभी अपने महबूब की बात नहीं टाल सकता था। अगर वज़ाइफ पढ़ना होता तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाइफ करते और वज़ाइफ के बारे में हमें बताते। अगर वजीफ़े से मुराद वो सूरत आयतें, दुआएँ के फ़िक्रे या तस्बीह पढ़ना है जिनकी सिफारिश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुस्तद और साबित सुन्नत में की है, तो जाहिर है कि ऐसी तिलावत इस्लाम में बहुत फ़ायदेमंद और हौसला अफजा होगी। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने का मशवरा दिया, ये दज्जाल से महफूज रहेगा। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म दिया। बाद उलमा ये भी कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ जो है वो रिज़्क़ के लिए भी पढ़ने का था, और सूरह कहफ इशा की नमाज के बाद पढ़ने का भी कहा है। अच्छा, अब एक ही सूरत है, उसका मतलब दो है, दो से भी ज़्यादा भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकते हैं, 2 से 6 भी हो सकते हैं। लेकिन पहले तस्दीक करो आप लोग, उसके बाद हर चीज़ को शुरुआत करो। लेकिन अगर वजीफे से मुराद खुद ईजाद करदा रात और दिन के रात के औकात या खुद साख्ता नमाज या फजीलत हासिल हो सकती है, अगर वो खुद ईजाद करदा और बयान करदा तरीक़ेकार वगैरह पर अमल करें, जबकि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसी रसूमात की सिफारिश नहीं की, तो बिलाशुबा ऐसे तमाम खुद ईजाद करदा वजीफे सही और सही बदतर होंगे। इस्लाम के खालिद और कामिल दीन में हर एक बिदअत अल्लाह के नज़दीक एक नुक्स और गुनाह है, और जो ईमान वाले अल्लाह और यौम आखिरत से सच्चे दिल से डरते हैं, इन्हें इस्लाम के खालिद और कामिल दीन में किसी बिदअत की पैरवी से बाज रहने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसी चीज़ निकाली जो हमारे दीन में नहीं है तो वो मरदूद है। मैंने आपको वीडियो से पहले ही थोड़ी सी तफसील बता दी थी इसके, तो आप खुद सुन लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ऐसी कोई भी ईजाद, कोई भी तस्बीह या कोई भी वजीफ़ा, तो वो उनकी निगाह मुबारक में मकबूल है।
آگے چلتے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بھلے آپ لوگ پڑھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں بدعت کی تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. جس نے بدعت کی یا کسی ایسے آدمی کو پناہ دی جس نے دین میں بدعت کی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا بہترین کلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود، اور بہترین رہنمائی میری طرف سے دی گئی رہنمائی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور احکامات پر بھروسہ کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہدایت پر ایمان لائے، اس کی اطاعت کرے اور اس کی پیروی کرے تو اس کے گمراہ ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل سے اندھی راہ پر چلنے کی بجائے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے جس کی نصیحت نہیں کی جاتی. اللہ کو اپنے بندوں کے آنسو پسند ہیں جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اگر رو نہیں سکتے تو رونے والے کی شکل اختیار کرو. اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. بے شک یہ بات 100 کیا 1000 کیا لاکھ کیا کروڑوں کیا پرسنٹ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک در بند ہو گیا تو 70 دروازے کھلیں گے، تو وہ 70 دروازے آپ کا خدا، آپ کا اللہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کھولتا ہے. تو اس پہ ہی امید رکھنی چاہیے. اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر، اللہ سب کو گمراہی سے بچائے. اچھا، اب وظیفہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صحیح طور پر تبلیغ کی گئی ہے کہ وظیفے کا مطلب عام طور پر رقم ہے. الفاظ اور فکروں کی مسلسل تکرار صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ تمام خالق سے مخصوص قسم کے فوائد حاصل کیے جائیں. یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ جب ہم مشکل اور سخت وقتوں میں گرے ہوتے ہیں تو ہم اکثر دعا کرتے ہیں، لیکن جب ہم تمام خوشی کے وقتوں میں گرے ہوتے ہیں یا ہم جو کچھ چاہتے ہیں اس سے محسوس کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ رب کو بھول جاتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. جب ہم کسی مشکلات کے طور پہ یا کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھو آپ کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، ہم تجارت بھی کریں گے، ہم مذاہب بھی کریں گے، ہم کچھ چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ہمیں بول دے کہ جہاں پہ کنواں ہے اس کا کٹا کرو، وہاں سے پانی نکالو، تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر وہ یہ بھی کہہ دیں ہمیں کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہوگا اگر تم نے پانی نکالا، تو ہم پوری رات پورا دن لگا دیں گے وہ کنواں کھودنے کے لیے، وہ کٹا کھودنے کے لیے. لیکن جب ہماری ساری تکالیف دور ہو جائیں گی، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی نہیں ہوتے، ہم اس کی طرف سجدہ نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں اسلام میں وظیفہ کا کیا کردار ہے. بہت سے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں موجود مختلف آیات کو یاد کرنا اور یاد رکھنا بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرنے کے لیے مخصوص قسم کے فکروں کو یاد کرنا پڑتا ہے. دماغ مصروف شیڈول میں یہ درست ہے کہ ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے جن کی ہم خواہش کرتے ہیں، لیکن یاد کرنے کے لیے کم وقت ہوتا ہے اور رب کی طرف سے بہت سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ آگے بات کرتے ہیں فکروں کی
मखसूस किस्म के अल्फाज के इस्तेमाल से अमूमन वजीफ़ा तमाम मसाइल और परेशानियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुताल्लिका मोमिन की सेहत, माल और रिश्तेदारियों के मुताल्लिक होती है। बाज़ औक़ात ये आम तौर पर मोमिन की रूह को तस्कीन देता है कि फ़िक्रों की निजात के ज़रिए वो सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाएगा जो नज़र बद के इलाज के लिए दरकार है। यहाँ तक कि अगर आप तिलावत भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब आप बेकार हों या कुछ इजाफी फालतू वक्त की हो, जो सब के खालिक के यकीन की कुव्वत पैदा करता है, दुआ के बरक़ ये ज़्यादातर मुमकिन है। वजीफ़ा इतना अहम क्यों है? ये सवाल है कि वजीफ़ा इतना अहम क्यों है। मुसलमानों के अकायद के मुताबिक ये दुरुस्त है कि दुआओं के ज़रिए मोमिन को ज़्यादा ईमान हासिल होगा और ये खालिक से मुख्तलिफ अंदाज में इल्तिजा भी करता है। नेज़ ये भी सच है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करने से हम अपने आप को मतलूबा अंदाज में पेश करने के काबिल हो सकते हैं और इसकी बरकत भी हासिल कर सकते हैं। इससे अकीदा भी बढ़ता है और हमें इन तमाम गुनाहों को दरगुजर करने की भी इजाज़त देता है जो हमने अपनी ज़िंदगी में जानबूझकर या नादस्ताना किए हैं। इसके अलावा जब हम रब को पुकारते हैं तो हम खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं और किसी को अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम चीज़ों पर काबू पाने की इजाज़त देते हैं। मेरी आज की जो वीडियो थी और कल जो मैं वीडियो बनाऊँगा तो उस वीडियो में फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कुछ ऐसी सूरतें बताऊंगा जो कुरान पाक से ली गई और कुरान मजीद की सूरतें और उनसे फ़ायदे क्या हैं और कब कब आप लोग पढ़ सकते हैं, उनसे टाइम पढ़ सकते हैं। वज़ाइफ नहीं है जिसको कहते हैं ना, वज़ाइफ नहीं है। वज़ाइफ तो सीधी ये बात है कि अल्लाह ताला को मानना, उसके रसूल, उसके महबूब को मानना, मुश्किल पाक को मानना, बुजुर्गान दीन और इकराम को मानना, सहाबा कराम को मानना और अल्लाह ताला से दुआ मांगना। जितनी शिद्दत से, अकीदत से हम इबादत करेंगे, दुआ करेंगे, उतनी ही दुआ हमारी कबूल होगी। हमें रिज़्क़ में, बीमारियों में, हर किस्म की मुश्किलात में, तकलीफ में, सब में हम लोगों को दूर होंगी वो, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। क्योंकि अगर वो वज़ाइफ के बारे में कहते तो फिर हम वो भी अदा करते। और कल की वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उसके अंदर फिर आपको ये बताऊंगा कि सूरतों से किन किन सूरतों से फ़ायदे हैं, किन किन सूरतों को ज़्यादा नुकसानात हैं, क्योंकि वो फिर वज़ाइफ में तब्दील हो जाती है। हर चीज़ का, हर वक्त, हर किसी आयत का, हर किसी चीज़ का टाइम मुकर्रर है और उसको पढ़ने से हमें ज़्यादातर सवाब मिलता है, हर किस्म की मुश्किलात दूर होती है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।